ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಬಹುಳ ನವಮಿ ಭೃಗುವಾಸರ ಆಡಿ ಕೃತಿಕೈ. ಇವತ್ತು ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಗೂ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಧಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಮುಂದುವರಿದ 10 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ. ಓಂ ಸಿಂಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌಳಿಸ್ಫುರತ್ ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಂ ಆಪೀನವಕ್ಷೋರುಹಾಂ पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकाम्. ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीमात्रे नमः. कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनत्कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी अजाक्षय विनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधा स्मृतिः संसारपङ्कनिर्मग्न समुद्धरण पंडिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमान स्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्य विवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरा
नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी सौव्यापसौव्यमार्गस्था सर्वपद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾಮಜಪ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ನಾಮಜಪವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಓಂ ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ 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 ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕೀ ಜಯ. ಇಂದು ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನನ್ನು ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಷಣ್ಮುಖನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ 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 ಷಣ್ಮುಖನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ 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 ಷಣ್ಮುಖನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ 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 ಷಣ್ಮುಖನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ
शिव 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 सुब्रह्मण्यम हर 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 सुब्रह्मण्यम। शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम। शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यम गुरु शरवण भव सुब्रह्मण्यम। शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम। सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम। सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम। शिव 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 सुब्रह्मण्यम हर 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 सुब्रह्मण्यम। शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम। शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यम गुरु शरवण भव सुब्रह्मण्यम। शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम। शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम। शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम। सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम। सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम। षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम। श्रीवल्लीशनाथ सुब्रह्मण्य स्वामी की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ಶಂಭೋ. ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಈ ಸುಮಧುರ ಶೀತಲ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಪ್ರಥಮತಃ ಮಂಗಲಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕ. ಓಂ ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಶ್ರೀಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ದೇಹ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಮನಃ
बुद्ध्यादिभिरुपाधिभिः यैर्यैर्वृत्तेः समायोगः तत्तद्भावोऽस्य योगिनः तन्निवृत्त्या मुने सम्यक् सर्वोपरमणं सुखम् सन्दृश्यते सदानन्द रसानुभव विप्लवः अन्तस्त्यागो बहिस्त्यागः विरक्तस्यैव युज्यते त्यजत्यन्तर्बहिः सङ्गम् विरक्तस्तु मुमुक्षया बहिस्तु विषयैः सङ्गम् तथान्तरहमादिभिः विरक्त एव शक्नोति त्यक्तुं ब्रह्मणि निष्ठितः वैराग्यबोधौ पुरुषस्य पक्षिवत् पक्षौ विजानीहि विचक्षणत्वम् विमुक्तिसौधाग्र तलाधिरोहणम् ताभ्यां विना नान्यतरेण सिद्ध्यति हे ವಿಚಕ್ಷಣ ಎಲೆ ವಿವೇಕಿಯೇ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೋಧವು ವೈರಾಗ್ಯ ಜ್ಞಾನಗಳೆರಡೂ ಪುರುಷಸ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಪಕ್ಷೌ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಪಕ್ಷಿವತ್ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಎಂದು ತ್ವಂ ನೀನು ವಿಜಾನೀಹಿ ತಿಳಿದುಕೋ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸೌಧಾಗ್ರತಲ ಅಧಿರೋಹಣಂ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸೌಧದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತುವಿಕೆಯು ತಾಭ್ಯಾಂ ವಿನ ಅವೆರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ಎರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯತರೇಣ ಒಂದರಿಂದ ನ ಸಿದ್ಧತಿ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು ಅಥವಾ ಬೋಧ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು ಬೋಧ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೋಧವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಒಂದರಿಂದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎರಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಫಲತೆ ಎಲೆ ವಿವೇಕಿಯಾದ ಶಿಷ್ಯನೇ ವೈರಾಗ್ಯವೂ ಜ್ಞಾನವೂ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳೆಂದು ತಿಳಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುಕ್ತಿ ಸೌಧದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಯ ಧಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾದರೆ ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಾದವುಗಳು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯವತ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಹಿತಸ್ಯೈವ ದೃಢ ಪ್ರಬೋಧಃ ಪ್ರಬೋಧತತ್ವಸ್ಯ ಹಿ ಬಂಧ ಮುಕ್ತಿಃ ಮುಕ್ತಾತ್ಮನೋ ನಿತ್ಯ
ಸುಖಾನುಭೂತಿ. ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯವತ ಸಮಾಧಿ. ಸಮಾಹಿತಸ್ಯೈವ ದೃಢ ಪ್ರಬೋಧಃ. ಪ್ರಬೋಧ ತತ್ವಸ್ಯ ಹಿ ಬಂಧ ಮುಕ್ತಿಃ. ಮುಕ್ತಾತ್ಮನೋ ನಿತ್ಯ ಸುಖಾನುಭೂತಿಃ. अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लाभ होता है. समाधिस्थ पुरुष को ही दृढ़ बोध होता है तथा सदृढ़ बोधवान का ही संसार बंधन छूटता है. और जो संसार बंधन से छूट गया है उसी को नित्यानंद का अनुभव होता है. फॉर द एक्सट्रीमली डिस्पैशनेट मैन अलोन there is samadhi, and the man of samadhi alone gets steady realization. The man who has realized the truth is alone free from bondage, and the free soul only experiences eternal bliss. ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯವತಃ, ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಸಮಾಹಿತಸ್ಯ ಏವ, ಸಮಾಧಿಯಾದವನಿಗೆ ದೃಢ ಪ್ರಬೋಧ, ದೃಢವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಪ್ರಬುದ್ಧ ತತ್ವಸ್ಯ ಹಿ, ದೃಢವಾದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಬಂಧ ಮುಕ್ತಿ, ಬಂಧದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಮುಕ್ತಾತ್ಮನಃ, ಮುಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸುಖಾನುಭೂತಿ, ನಿತ್ಯ ಸುಖಾನುಭವವು. ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಸಮಾಧಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಸಮಾಧಿಯುಂಟಾದವನಿಗೆ ದೃಢವಾದ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ದೃಢವಾದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವನಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದದ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿಯ ಧಾಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಾನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಈ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ 374ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಾಗಲಿ, ಉದ್ರಿಕ್ತ ಭಾವಗಳಿಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ದುಷ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಚಂಚಲವಾಗದೆ ಯಾರು ಸದೃಢವಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹವರು ಅತ್ಯಂತ ವಿರಕ್ತರೆನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾರ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕ್ಷೋಭೆಗೊಳಿಸಲಾರವೋ ಅವರು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಸಮಾಧಿಯ ಪ್ರತುಂಭರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ವೈರಾಗ್ಯಶೀಲರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದವನಿಗೆ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕನಸಿನ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಕನಸಿನಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಕೊಡಲೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವನು ಸಂಸಾರದ ಸಕಲ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದವನ ಆನಂದವು ಯಾವ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಮೋಹ ಮುದ್ಗರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಭಾವವನ್ನು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಭಾವವನ್ನು. ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ರಮತೆ ಚಿತ್ತಂ ನಂದತಿ 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 ಏವ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಮೋಹ ಮುದ್ಗರದಲ್ಲಿ.
ಯೋಗರತೋ ವಾ ಭೋಗರತೋ ವಾ ಸಂಗರತೋ ವಾ ಸಂಗವಿಹೀನ ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ರಮತೆ ಚಿತ್ತಂ ನಂದತಿ ನಂದತಿ ನಂದತ್ಯೇವ. ಯೋಗರತಃ ಅಥವಾ ಭೋಗರತಃ. ಯೋಗರತೋ ವಾ ಭೋಗರತೋ ವಾ ಸಂಗರತಃ ವಾ ಸಂಗವಿಹೀನ. ಸಂಗರತೋವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿರಲಿ, ಸಂಗವಿಹೀನ ಯಾರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ. ಯೋಗದಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಭೋಗದ ವಿಲಾಸದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ರಮತೆ ಚಿತ್ತಂ, ಯಾವ ಚಿತ್ತವು, ಯಾವ ಮನಸ್ಸು, ಯಾವ ಬುದ್ಧಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿರುವುದೋ, ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿರುವುದೋ, ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದೋ ಅಂತಹ ಚಿತ್ತವು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು, ಹಸನ್ಮುಖನಾಗಿರುವುದು, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು, ಯಾವುದೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಾಂಚಲ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ನಿತ್ಯಾನಂದದ ಅನುಭವ. ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೈರಾಗ್ಯವಿರಬೇಕು. ವೈರಾಗ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಧಿ ಆಗುವುದು. ಅಂದ್ರೇನು? ಬುದ್ಧಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಂಕುರವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ ಅನುಭವ. ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ವರ್ಣನೆ ಈ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಲ್ಲನು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಮಂಡಿಸಿರುವರು. ಕಿವುಡುತನ ತಪ್ಪೀತೆರನ್ನ ಕುಂಡಲದಿಂದ ತೊವಲು ಜಬ್ಬಲು ಬೆಳದೆ ಮೃಷ್ಟ ಅನ್ನದಿಂದ ಭುವಿಯ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಬಡತನಗಳೊಂದೆ ಜವರಾಯ ಸಮವರ್ತಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಜವರಾಯ ಸಮವರ್ತಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸಿರಿ ಬಡತನಗಳೊಂದೇ. ಸಿರಿ ಬಡತನಗಳು ಒಂದೇ. ರನ್ನ ರತ್ನ, ತೊವಲು ತೊಗಲು ಚರ್ಮ, ಜಬ್ಬಲು ಜೋತು ಬೀಳುವುದು, ಬೆಳದೆ ಬೀಳದೆ, ಭುವಿಯ ಭೂಮಿಯ, ಜವರಾಯ ಯಮರಾಯ ಯಮರಾಜ. ಭಾವಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರತ್ನದ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಇರುವ ಕಿವುಡುತನ ತಪ್ಪೀತೆ. ಕೇವಲ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವನ್ನು ತಿಂದರೆ ದೇಹಪ್ರಾಯ ಸಂದಂತೆ ಜೋತು ಬೀಳುವುದು ತಪ್ಪೀತೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದನೆಂಬ ಭೇದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಬದುಕನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ಆ ಜವರಾಯ, ಆ ಯಮರಾಯ ಸಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಬದುಕಿನ ಪರಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿವಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ನಮಗೆ ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಕಿವುಡುತನ ತಪ್ಪೀತೆರನ್ನ ಕುಂಡಲದಿಂದ ತೊಬಲು ಜಬ್ಬಲು ಬೆಳದೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನದಿಂದ ಭುವಿಯ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಬಡತನಗಳೊಂದೇ ಜವರಾಯ ಸಮವರ್ತಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮುಕುಂದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದಂ ಶರೀರಂ ಪರಿಣಾಮ ಪೇಶಲಂ ಪತತ್ಯವಶ್ಯಂ ಶ್ಲಥ ಸಂಧಿ ಜರ್ಜರಂ
ಕಿಮೌಷಧೈ ಕ್ಲಿಶ್ಯಸಿ ಮೂಢ ದುರ್ಮತೆ ನಿರಾಮಯಂ ಕೃಷ್ಣರಸಾಯನಂ ಪಿಬ ನಿರಾಮಯಂ ಕೃಷ್ಣರಸಾಯನಂ ಪಿಬ. ಇದಂ ಶರೀರಂ ಪರಿಣಾಮಪೇಶಲಂ ಪತತಿ ಅವಶ್ಯಂ ಸ್ಲಥಸಂಧಿ ಜರ್ಜರಂ ಕಿಮೌಷಧೈಃ ಕ್ಲಿಶ್ಯಸಿ ಮೂಢ ದುರ್ಮತೆ ನಿರಾಮಯಂ ಕೃಷ್ಣ ರಸಾಯನಂ ಪಿಬ. ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಶರೀರ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಯಾವ ಔಷಧಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಶರೀರದ ಅವಸಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವನ್ನು, ಮುದವನ್ನು, ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ರಸಾಯನದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಪಿಬ, ಸೇವಿಸು, ಕುಡಿದು ಬಿಡು. ಈ ಒಂದು ನಿರಾಮಯಂ, ಯಾವ ರೋಗವನ್ನು ತರಿಸದ, ಯಾವ ರೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ರಸಾಯನವನ್ನು ಕುಡಿ, ಕೃಷ್ಣೌಷಧಿಯನ್ನು ಕುಡಿ ಎಂದು ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರರು ತಮ್ಮ ಮುಕುಂದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೊಳಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ದೇಹವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ವರಿಗೂ ವಿದಿತವಾದ ಸತ್ಯ. ಶ್ರೀಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ ಎಂದು ಶರೀರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಈ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಮನಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದರಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪುಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆಯಷ್ಟೇ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಈ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಮಮಕಾರ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸದಾ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಜತನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ, ಜೋಪಾನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ತವಕ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ದೇಹವು ಅನ್ನೋದ್ಧಾರಕ್ಕೈ ಎನ್ನದು ಅನ್ನೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಯೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ, ಅನ್ಯ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ದೋಷ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇಹವು ಅನ್ಯ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನವಷ್ಟೇ ಎಂದು ಅರಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನೀಡಿದರೆ ಸರಿ. ಅದನ್ನು ಮರೆತು ದೇಹವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸುಖದ ಚಿಂತನೆಯೇ ಸದಾ ಕಾಲ ನಡೆದರೆ ಅದು ಊರ್ಧ್ವಮುಖನಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಲ್ಲ. ಈ ದೇಹವು ಇದು ಅನ್ಯೋದ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗೆ ಅಂತ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದಾಸರಾಗಿ ಸುಖ ಭೋಗದ ವಿಲಾಸಗಳಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಲ್ಲ. ಈ ದೇಹವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಆ ಸುಖಗಳಿಗೂ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಹದ ಅತೀ ಆರೈಕೆ ಸಲ್ಲ. ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗತ್ಥಿತಾಯ ಚ. ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಾಸದ ಸಮಯ ಮುಗಿದಾಗ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುವುದೇ ಆ ಯಮರಾಯನ ಕೆಲಸ. ಅವನಿಗೂ ಈ ದೇಹಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಬಡವ, ಬಲ್ಲಿದ, ರೋಗಿ, ನಿರೋಗಿ, ಸಣಕಲ, ಡುಬ್ಬ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು, ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿ, ಕೀಟಗಳೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಈ ದೇಹದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸಮವರ್ತಿ ಜವರಾಯ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಯ, ಧರ್ಮರಾಜ, ಧರ್ಮನೆಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಉಂಟು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ದೇಹದ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ತೊರೆದು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡದೆ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾದರೆ ನಾವೂ ಸಹ ಎಂದೋ ಒಂದು ದಿನ ಈ ಜನನ ಮರಣ ಭಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಈ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ಹೀಗೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.